morning to all. First of all, thanks to this opportunity. So our aim is we want to give some input to students regarding aptitudes. So NEO, National Engineering Olympiad 5.0. So November 29 we got a news in NEO they are conducting some aptitude exam for students. So already phase 2 finished, phase 3 just now, day after tomorrow, December 18th is going. Actually NEO 5.0, the main content is aptitude. So aptitude means so not regarding NEO only, for all TCS, Infosys, everything they are conducting aptitude exam. So even we are full effort more than 4 years in a technical subjects, but in HR point of view, first of all they are conducting aptitude test only. So aptitude is that much important. For NEO, what are the main syllabus is quantitative aptitude, logical reasoning, visual reasoning. Okay. So when we go to the website, we are referring the syllabus means quantitative aptitude only 20 questions, logical reasoning another 20 questions, visual reasoning another 20 questions. So total 60 questions, 60 minutes. So that is the syllabus. So this is just a promo. So aptitude means in RSR all book we have more than 25 topics. But now I am just going to finish only 3 topics. What are these the topic? What are the examples? So that is my aim. Okay. First of all we are seeing quantitative aptitude. So what is mean by quantitative aptitude? In a quantitative aptitude, in a NEO itself we have a more contents. But in that in this video I am going to finish only one topic with a single example. So in a quantitative aptitude, missing numbers. So missing numbers, this is like a school relevant examples, but this is in each and every HR they are expecting. So how much minimum short time they are எவ்வளோ கம்மியான டைமில் அவங்க அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்க ஒரு போஸ்ட்டே செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ், ஸோ அதில் அப்படின்னா என்ன, அதில் ஒரே ஒரு சம் போடுவேன். அதே மாதிரி கோடிங்னா என்ன, அதில் ஒரே ஒரு சம் போடுறேன். பர்சன்டேஜ் ஒரே ஒரு சம். ஸோ இன்றைக்கி ஜஸ்ட் 3 டாபிக்ஸ். இன் ஃபியூச்சரில் ஆர்எஸ் அகர்வாலில் இருக்கிற மொத்த 25 டாபிக்ஸும் ட்ரெயின்ஸில் சம் இருக்கும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், பர்சன்டேஜ், ஓகே, மென்சுரேஷன், சிலாகிசம். In that each and every topic we will update the videos. So this is very useful for all final years for attending placement interviews. Okay. So now missing numbers. So missing numbers means we already know. Actually each and every exam they are not giving a calculator. ஸோ அது நம்ம ரொம்ப பயப்பட வேணாம். ஸோ வித்தவுட் கேல்குலேட்டர் நம்ம ஒரு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கிறப்ப ஸோ அதுக்கு தகுந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் அவங்க கொடுப்பாங்க. ரொம்ப பெரிய நம்பர்ஸ் தரமாட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள், so n squared plus 1, n squared minus 1, n squared plus 2, n squared minus 2, n squared plus 3, n squared minus 3. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் சம்மு வரும். ஏன்னா மோர் தேன் 3 போனால் நம்மளால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது கஷ்டம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 2ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டால் 2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 1 5, 2 ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 1 3. அதே மாதிரி 2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 2 6, 2 ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் 3. நான் எக்ஸாம்பிள் 2ங்கிற மினிமம் நம்பர் சொல்கிறேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய நம்பரே வச்சுப்போம். ஒரு 12 அப்படின்னா 12 ஸ்கொயர்டு 144 ப்ளஸ் 2, 12 ஸ்கொயர்டு 144 ப்ளஸ் 3. ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே தான் இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர் வரும். ஸோ அதனால் வித்தவுட் கேல்குலேட்டர் நம்ம அங்கே ஈவன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயே அவங்க சொல்லி தருவாங்க. ஒரே A4 ஷீட்டு தான் தருவாங்க. அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கணும் அந்த பேப்பரை. ஒரு பேப்பர் தான் தராங்க, நம்ம எல்லா சம்மையும் சால்வ் பண்ணிட்டு பேப்பர் கேட்டால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் தரமாட்டாங்க. ஸோ ஈவன் இந்த A4 ஷீட் இட் செல்ஃப் வி வாண்ட் டு செப்பரேட் பார்ட் பை பார்ட், வி வாண்ட் டு சால்வ் இட். ஓகே. ஸோ ஒரே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ். ஸோ 9, 15, 27, 51, 99. ஸோ வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸிங் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்கூல் லெவல் பிள்ளைங்களுக்கு கேட்கலாம். ஒரு 2 நம்பருக்கு இடையில் 2 தான் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ கடைசி நம்பர் என்ன அப்படின்னா 2 தான் டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரிஞ்சால் நம்ம போட்டுருவோம். பட் நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள், இதில் எது வேணாலும் கேட்கலாம். n ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 3 கூட கேட்கலாம். உதாரணத்துக்கு 5க்கும் 9க்கும் இடையில கேப்பு n ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 3 கூட இருக்கும். அதே தான் எல்லா இடத்துலையும் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் எது மிஸ்ஸிங் நம்பர் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்.
ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பர் இதுதான். ஸோ இதில் மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்ன? ஸோ 9க்கும் 15க்கும் இடையில் 6 தான் டிஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி 15க்கும் 27க்கு இடையில் 12 தான் டிஃப்ரென்ஸ். 27க்கும் 51க்கு இடையில் 24. ஓகே, அதே மாதிரி 51க்கும் 29க்கும் இடையில் 48 இருக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து இது மாதிரி ரெலவெண்ட் வரல, நம்ம இந்த ஃபார்முலா வரல, பட் சம் ரெலவெண்ட் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது 2க்கு இடையில் 6, இதுக்கு 2க்கு இடையில் 12, 2க்கு இடையில் 24. இப்போ இந்த நம்பருக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ரெலவெண்ட் இருக்கும், அந்த ரெலவெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48. அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னா 48 × 2 96 தான் இதோட கேப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த நம்பருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் இருக்க கேப்பு 96 அப்படிங்கிறத நான் கேப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும்? 99 + 96 15 195. ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர் இஸ் 195. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ வி வாண்ட் டு அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் உள்ள கேப் என்ன, ரிலேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ரிலேஷனை நீங்கள் அதில் அப்ளை பண்ணால் போதும். இதுதான் மிஸ்ஸிங் நம்பரில் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ இதிலே நான் இதில் மாதிரி கூட சம் கொடுப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு 2 கொடுத்து பிட்வீன் கேப் வந்து n² + 2ஆக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு 4 கொடுக்குறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும்? 18 கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க. ஸோ இது என்ன பிரின்சிபல்னால் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒத்து வரும். இதில் பாருங்கள் n² + 2 அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். 4² + 2 18 வருது. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா 18² + 2 அப்படிங்கிறத போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இதில் மாதிரி எது வேணாலும் கொடுக்கலாம், ஏன்னா நம்ம வித்தவுட் கால்குலேட்டர் செம்ம போட போகிறோம். இது மிஸ்ஸிங் நம்பருக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ். ஸோ பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச டாபிக். பர்சன்டேஜ்னால் 100க்கு இவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் நடத்துகிறேன், ஒரே ஒரு சம் தான் நடத்துகிறேன். ஃபியூச்சரில் ஐ வில் அப்டேட் மோர் டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் இன் திஸ் டாபிக். ஸோ பர்சன்டேஜ். ஸோ பர்சன்டேஜ்னாவே நமக்கு தெரியும் 100க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஓகேங்களா? இந்த 100க்கு எவ்வளோங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு 1/2 50% நமக்கு தெரியும். எப்படி வந்துச்சு? 100/2 50%. அதே மாதிரி 1/6. ஸோ 1/6 = 16.66%. இதே மாதிரி 1/11 9.09%. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் தெரியும். ஸோ அந்த பர்சன்டேஜை வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு 1/3 அவங்க டேரெக்டாக கொடுத்தா நம்ம போட்டுடலாம். அவங்க எப்படி போடுவாங்க? 33.3% ஆஃப் 27 அப்படின்னு ஒரு சம் இருக்குது. கொஷின் என்ன? 33.33% ஆஃப் 27. கால்குலேட்டர் நம்ம கையில் இல்லை. இப்போ நம்ம போயிட்டு 33.33 × 27 போட்டால் டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும்? இந்த ஷார்ட்கட் தெரியணும். ஸோ 33.33 = 1/3. ஸோ பர்சன்டேஜ்னாவே இந்த ஷார்ட்கட் நமக்கு தெரியணும். ஸோ 1/3 = 33.33. கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? 33.33% ஆஃப் 27 = வாட் இஸ் த ஆன்சர்? இப்போ 33.33%க்கு பதிலாக நான் என்ன போடலாம்? 1/3 போடலாம் இன்ட்டு 27. ஸோ இன்ட்டு 27 போட்டால் 3யும் 27ம் நான் ஒரு தடவை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ 3 9 டைம்ஸ் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம். அப்போ 9 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ சம் எவ்வளோ சிம்பிளிஃபையாக முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். ஸோ 33.33% நம்ம பெரிய நம்பர்னு நினச்சிட்ருப்போம். அதை 1/3 தான் எடுத்துக்க போகிறோம். இன்ட்டு 27 மேக்ஸிமம் அவங்க கொடுக்கறது வந்து இந்த 3ஆல் ஈக்குவலாக கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் பர்சன்டேஜ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ கோடிங். ஸோ கோடிங்னா தெரியும். ஸோ கோடிங் டீகோடிங்னா நம்ம சிஎஸ்சி ஐடியில் ப்ரோக்ராம் மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ ஒரு ஆல்ஃபபெட்டுக்கும் நம்பருக்கும் உள்ள ரிலேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரிலேஷனை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்க, போர்டு CNBQE அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுலேருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதே மாதிரி ரெலவெண்ட்டாக இன்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் கண்டென்ட் கம்மிங் ஃப்ரம் லாஜிக்கல் ரீசனிங். ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ஒரே ஒரு டாபிக் கோடிங் அண்ட் டீகோடிங், அதில் தான் நான் சம்மு நடத்தியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அவர் டாபிக் இஸ் பர்சன்டேஜ். ஸோ பர்சன்டேஜ்னாவே நமக்கு என்னென்னு தெரியும், 100க்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிப்போம்.
பட் ஆப்டிடியூடில் அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா ஷார்ட்கட்டு இது மாதிரி நம்ம முன்னாடியே எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/8 12.5%. ஸோ இது மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சுக்கிட்டா நல்லது. இதை எழுதுறது கூட நம்ம மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது, எப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ 1/4 வந்து 25%. அப்போ 1/8 என்ன, அதில் பாதி, அப்போ 25ல் பாதி என்ன, 12.5%. ஸோ அது மாதிரி சில ஷார்ட்கட் இருக்குது. அதே மாதிரி பாருங்கள் 1/3 33.33%ன்னு நீங்கள் மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, 1/6 நீங்கள் மக்கப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா 33.33 3 × 2ன்னு போடுங்க, அப்போ டிவைடட் பை 2 போட்டால் 16.66%. இந்த ஷார்ட்கட்டை நம்ம எந்த எக்ஸாம் போனாலுமே சைடில் எழுதி வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரே ஒரு சம் மட்டும் போடுறேன். ஓகே, ஸோ பர்சன்டேஜ் அங்கே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சம் போடுறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு 33.33% ஆஃப் 27. ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்னு நம்ம கேட்குறாங்க. நம்ம கொஷினை பார்த்தோன்னே பயமாக இருக்கும், என்ன இவ்வளோ பெரிய நம்பர் இது கொடுத்துருக்காங்க, கால்குலேட்டர் கையில் இல்லை, எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுன்னு. பட் இதோட சிம்பிள் ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சால் எவ்வளோ ஈஸின்னு மட்டும் பாருங்கள். 33.33% நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 1/3ன்னு எழுதலாம். அந்த ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சவங்க 1/3 × 27. இது மேக்ஸிமம் கொடுக்குற நம்பர் இதில் சால்வ் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ 327 நான் கேன்சல் பண்ணிட்டா 9 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இதுதான் பர்சன்டேஜில் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கோடிங் டீகோடிங். ஸோ கோடிங் டீகோடிங்னா என்னென்னா, ஒரு ஆல்ஃபபெட் இருக்கும், இந்த ஆல்ஃபபெட் கோடட் அஸ், இப்போ நான் டேரெக்டாக எக்ஸாம்பிளுக்கு வர்றேன். கோடிங் டீகோடிங்னா ஒன்று டாப்பிக்கை கேட்டோடனே நமக்கு ஒன்றே ஐடியில் சிஎஸ்சியில் ப்ரோக்ராம் எழுதணுமோ அப்படிலாம் நினச்சிக்க வேணாம். ஸோ ஆப்டிடியூட்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் டீகோடிங். அது எப்படின்னா கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும். போர்டு கோடட் அஸ் CNBQE, வாட் இஸ் த கோடு ஃபார் கிரைம் CRIME அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கும் இடையில என்ன ரிலேஷன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த ரிலேஷனை நீங்கள் இதில் அப்ளை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும். ஸோ எப்படிங்கிறத நாங்கள் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிளும் சொல்லிடுறேன். நான் டேரெக்டாக 2 சம்மையுமே போர்டில் சால்வ் பண்ணுறேன். இதில் பாருங்கள், A is coded as 3, E is coded as 4, L is coded as 2 அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் வில் பி த கோடட் ஃபார் TEA அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒன்றுமே புரியல. A வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் தானே, ஆனால் அங்கே 3ன்னு போட்டிருக்காங்க. E வந்து கோடட் as 4ன்னு போடுறாங்க, L கோடட் as 2ன்னு போடுறாங்க. அப்போ Tக்கும் Eக்கும் Aக்கும் நான் என்ன பண்ணால் அந்த ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். அதை நான் போர்டில் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ கோடிங் டீகோடிங் எவ்வளோ ஈஸின்னு உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். மங்கி கோடட் அஸ் XDJMWL. அதாவது இந்த ஆல்ஃபபெட் வந்து இந்த ஆல்ஃபபெட்டாக கோட் பண்ணியிருக்காங்க. சிமிலர்லி TIGER, டைகர் கோடட் அஸ் வாட் இஸ் த ஆன்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த 3 கோடிங்க்குமே நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாம்பிள் வந்து ஷார்ட்கட் வந்து ஈஜாட்டி. ஸோ ஈஜாட்டினா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ இங்கிலீஷில் 16வது எழுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம டக்குன்னு தடுமாறுவோம். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் எழுத்தும் கடைசி எழுத்தும் தெரியும். ஸோ 16வது எழுத்து என்னன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் என்னென்னா 15வது எழுத்து என்னன்னு நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ இங்கிலீஷில் 5வது எழுத்து, J 10வது எழுத்து, O 15, T 20, Y 25. ஓகேங்களா? இப்போ நான் 16வது எழுத்து என்னன்னு கேட்டால் ஓக்கு அப்புறம் உள்ளதை டக்குன்னு சொல்லிடணும். ஓ வந்து 15, அப்போ 16 என்ன, Pங்கிறது 16. ஸோ இந்த ஷார்ட்கட் நமக்கு தெரியணும். இது வந்து டைம் சேவிங் ப்ரொசீஜர், EJT அப்படின்னு ஷார்ட்கட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது 3ஐயுமே நான் போர்டில் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ கோடிங் டீகோடிங்கில் எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ஸோ போர்டு கோடட் அஸ் CNBQE, CRIME, கிரைம் கோடட் அஸ் வாட் அப்படின்னு கோடிங்கில் கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னா பிக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க, C போட்டிருக்காங்க, அதாவது +1 அடுத்த ஆல்ஃபபெட். ஓக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க, -1, அதாவது இதுக்கு பிஃபோர் ஆல்ஃபபெட். ஏக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க, அடுத்த ஆல்ஃபபெட் +1. ஆருக்கு பிஃபோர் ஆல்ஃபபெட் -1. ஸோ இந்த ரிலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். +1 -1 +1 -1, டிக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் +1. ஸோ அது மாதிரி மாறி மாறி +1 -1 வரணும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க கோடிங். இப்போ அந்த கோடிங்கை நான் இந்த ஆல்ஃபபெட்டில் அப்ளை பண்ணுறேன். CRIME, கிரைம்க்கு ஆன்சர் என்ன, அதுதான் எனக்கு வேணும். ஸோ என்ன பண்ணணும், +1. ஸோ சிக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் D, அடுத்து -1. ஆருக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபபெட் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வரணும். ஓகே, MNOPQR. ஸோ Qங்கிறது கீழே வரணும். ஸோ அடுத்து +1. ஐக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் என்ன, J. அதே மாதிரி எம்முக்கு பிஃபோர் ஆல்ஃபபெட் என்ன,
-1 JKL LMNO. ஓகே, எல்லுங்கிறது வரணும். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? +1 ஈக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட் என்ன? F. ஸோ ஆன்சர் DQJLF. ஸோ ஆப்டிடியூட் கொஷனில் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவங்க இதைத்தான் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. JLFக்கு பதிலாக DQJFL, DQFJL, QDFJL அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்குள்ளே தான் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கரெக்டாக இதை சால்வ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரை நம்ம டிக் பண்ணணும். ஸோ கோடிங்கிறது அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரெலவெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி நம்ம கொஷினில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள், இதில் கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ A coded as 3, E coded as 4, L coded as 2, T coded as what அப்படிங்கிறதான் என்னங்கிறதான் கொஸ்டின். ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும்னா, இதுக்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோலாம் யோசிக்கவே கூடாது. அந்த ஆல்ஃபபெட் எப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏல பாருங்கள், நம்ம 3 அந்த லைன் போடுறோம். ஸோ கோடட் as 3. ஈல பாருங்கள் 4 லைன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், கோடட் as 4. எல் கோடட் as 1 இப்படி போடுறோம். ஸோ எல் கோடட் as 2. ஸோ இதுதான் அதுக்குள்ள அந்த கோடுக்கு உள்ள ரிலேஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ டீங்கிறதுக்கு ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, டீங்கிறது எப்படி எழுதலாம்? 2 கோடிங், ஒன்று இப்படி. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நம்பர்? ஃபஸ்ட்டு டீக்கு பதிலாக 2. ஈக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 4, ஏக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் 3. அப்போ டீ கோடட் as 243 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ கோடிங் டிகோடிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பர்சன்டேஜ், கோடிங், டிகோடிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ். ஸோ 3 டாபிக் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நாட் ஓன்லி NEO 5.0, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம் ஒரு மிஸ்ஸிங் நம்பர்னால் இது தான் இருக்கும். பர்சன்டேஜ்னால் இது மாதிரி தான் ஷார்ட்கட் இருக்கும். கோடிங் டிகோடிங்னால் இது தான் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஐ வில் அப்டேட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக். ட்ரெயினில் அந்த சம்மை எப்படி போடுறது, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்டிடியூடை, வாட் ஆர் த ஷார்ட்கட்ஸ். இப்போ ஈஜாட்டிங்கிறது நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஈஜாட்டிங்கிறது என்ன? இப்போ இங்கிலீஷில் 16th ஆல்ஃபபெட் என்னன்னு குயிக்காக கேட்டால் நம்ம ஏ தெரியும், இசட் தெரியும், 16th கொஞ்சம் தடுமாறுவோம். நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈங்கிறது 5th ஆல்ஃபபெட், ஜேங்கிறது 10th ஆல்ஃபபெட், ஓங்கிறது 15, டீங்கிறது 20, ஒய்ங்கிறது 25ங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ நான் 16th ஆல்ஃபபெட்டுன்னு கேட்டால் நம்ம ஈலேருந்தெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, 15 டக்குன்னு வரணும். அடுத்த நம்பர் என்ன? பிங்கிறது என்னோட ஆன்சர். ஓகே, 24th ஆல்ஃபபெட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஈலேருந்து போகக்கூடாது, ஒய்ங்கிறது 25, அப்போ பிஃபோர் நம்பர் என்ன? எக்ஸுங்கிறது 24th ஆல்ஃபபெட். ஸோ திஸ் இஸ் த ஷார்ட்கட் ஃபார் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஈஜாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் டு ஆல், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Advance wishes for National Engineering Olympiad 5.0 who are all applicants. It is very useful. According to syllabus only நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஈவன் ட்ரிபிள்இலுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்காக தான் ஒரு 2 days நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதை உங்களுக்கு வீடியோ ப்ரொமோட் பண்ணேன். தேங்க்ஸ் டு திருநாவுக்கரசு ஆல்சோ ஃபார் திஸ் எடிட்டிங்.